إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا وفي اجتماعنا هذا يا رب العالمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുവാനും കേൾക്കുവാനും അവസരവും തൗഫീഖും നൽകിയ ജഗനിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നാം എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, സജ്ജനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു തആല ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു ഒരുപാട് ഇസ്സത്ത്, അഭിമാനം, സന്തോഷം, റാഹത്ത്, തൗഫീഖ്, സലാമത്ത് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ സർവ്വ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളെയും അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. വരാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ റമളാനു ശരീഫിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വരവേൽക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഫിയത്തും പടച്ചോനെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ 30 നോമ്പും ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ, ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാതെ റാഹത്തോടെ നോറ്റുവീട്ടാൻ പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നു മുതൽ പരിശുദ്ധ റമളാൻ വരുന്നത് വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് റമളാനിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് പറയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമളാനിന് വല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. റമളാൻ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പരിശുദ്ധ റമളാനാണല്ലോ വരുന്നത് എന്ന ഒരു സന്തോഷം മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. മൂമിനല്ലാത്ത മനുഷ്യന് റമളാൻ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ചൂടും പുകയും ബേജാറും വെപ്രാളവും കുന്തിരായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. റമളാൻ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കുടിയിന്ന് പച്ചവെള്ളം കിട്ടൂല, ചായ ഉണ്ടാക്കി തരൂല, കടി ഉണ്ടാവൂല, അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പും കള്ളന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ റമളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസീബത്തിന്റെ മാസമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഇനി പച്ചവെള്ളം കിട്ടൂല കുടിയിന്ന്. അങ്ങനെ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റമളാൻ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഇനി നോമ്പോൽക്കണ്ടേ, ഇജാതി ചൂടിന് നോമ്പോൽക്കണ്ടേ, വെള്ളം കുടിച്ചാൻ പറ്റൂല, ചായ അടിച്ചാൻ പറ്റൂല, പകലില് ഇജാതി ചൂടിന് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നോലുമ്പോൽക്കുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ മൂമിനായ മനുഷ്യനെയും മൂമിനല്ലാത്ത മനുഷ്യനെ നമുക്ക് നോമ്പിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈമാനിനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ റമളാൻ വരുന്നു എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ റമളാൻ വരികയാണല്ലോ എന്ന സന്തോഷം. അതൊരു ചില്ലറ സന്തോഷമല്ല. റമളാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു സന്തോഷം ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ
എന്താണ് അള്ളാഹു അവനക്ക് നൽകുക? റമളാൻ വരുന്നു എന്നത് കേട്ടാൽ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം, അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? അതങ്ങനെ തന്നെ. റമളാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം, ആ ഒരു എന്തൊന്നില്ലാത്തൊരു നമുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ. നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാള് വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ റമളാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിലക്ക് ഒരാളെ മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് അറിയുമോ? ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് തന്നെ ബഅദല്ലാഹു വജ്ഹുഹു അനിന്നാരി 70 ഖരീഫാ. ബഅദല്ലാഹു വജ്ഹുഹു, അവന്റെ ശരീരത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഒഴിവാക്കും അനിന്നാരി, ചൂടിൽ നിന്ന്, ശക്തമായ ചൂടിൽ നിന്ന്, നരകത്തിൽ നിന്ന് 70 ഖരീഫാ, 70 കൊല്ലം നടക്കാനുള്ള അത്ര വഴി ദൂരം. ഒരാള് 70 കൊല്ലം എത്രയാണോ നടന്നെത്തുക എങ്കിൽ അത്ര ആ ദൂരം അല്ലാഹു അവനെയും നരകത്തിനെയും അല്ലാഹു തആല ഒഴിവാക്കുമെന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റമളാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായാൽ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു പൗറാണിത്. റമളാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായാലുള്ള പൗറാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. എന്തുണ്ടാവും? നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവനെ ഒഴിവാക്കുന്നു. 70 കൊല്ലം നടക്കാനുള്ള അത്ര വഴി ദൂരം നരകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവനെ ഒഴിവാക്കും. റമളാൻ വരുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആ സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമളാനിന് വേണ്ടി നാം നന്നായി ഒരുങ്ങണം. റമളാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനായിരുന്നു മുമ്പത്തെ 2 മാസങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വെച്ചത്. ശഅബാനും റജബും വെച്ചത്. റമളാനി നമ്മളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഈ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ 3ാമത്തെ നോമ്പിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2ാമത്തെ നോമ്പിൽ എന്തായാലും ആയിരിക്കും. 2ഓ 3ഓ നോമ്പിലായിരിക്കും അടുത്ത ഈ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് റമളാനിനെ ആഫിയത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈമാനുള്ളവർക്കാണ് റമളാനിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് കഴിയൂല. ഈമാനില്ലാത്തവന് റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂല. ഹൃദയപൂർവ്വം റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവനക്ക് കഴിയൂല. അവനക്ക് ഇങ്ങനെ കോട്ടായിട്ടിട്ടും ഉറക്കം വന്നിട്ടും അവനക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസമാകും. റമളാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അളക്കാനുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അളക്കാൻ അല്ലാഹു തആല പല സന്ദർഭങ്ങളും മനുഷ്യന് അല്ലാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അല്ലാഹു പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അളക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് റമളാൻ. നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അളക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ 1ാമത്തെ സന്ദർഭമാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു തുടിപ്പ് ഉണ്ടോ, ആ ഒരു ധൃതി ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഒരു സന്തോഷം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കാം. റമളാനാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ മനസ്സിന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സിന് തയ്യാറുണ്ടോ? സന്തോഷമുണ്ടോ? ആ ഒരു തുടിപ്പ് എന്റെ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു വെമ്പൽ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ആ ഒരു ധൃതി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ എന്ന് നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണിപ്പോൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ മനസ്സിൽ
നല്ലോണം കനം തൂങ്ങുന്ന മടിയാണോ ഉള്ളത്? മടി നല്ലോണം കനം തൂങ്ങുന്ന മടിയാണോ ഉള്ളത്? അതോ എനിക്ക് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയമാണോ ഉള്ളത്? റമളാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കനമുള്ള മടിയാണോ ഉള്ളത്? അതോ തുടിക്കുന്ന, റമളാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് തുടിക്കുന്ന ഹൃദയമാണോ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണേ. റമളാൻ നമുക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നുണ്ട് എങ്കില് ഇതിനകം നാം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. റമളാൻ നമുക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നുണ്ട് എങ്കില്, റമളാൻ എന്നിൽ സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് എങ്കില് ഇതിനകം നാം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട് അതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ വീട് അതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്വർഗം പോലും അല്ലാഹു തആല അലങ്കരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണല്ലോ. പരിശുദ്ധ റമളാനിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല സ്വർഗത്തിനെ പോലും അല്ലാഹു തആല അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പരിശുദ്ധ റമളാനിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിനെ പോലും അല്ലാഹു അലങ്കരിക്കുകയാണ്. അതാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ നല്ല ഇളങ്കാറ്റും സ്വർഗത്തിനെങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിനെങ്ങനെ അല്ലാഹു തആല മോഠിയും പ്രൗഢിയും കൂട്ടുമ്പോൾ, അല്ലാഹു തആല അതിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂർലീങ്ങളായ സ്ത്രീകളതാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നു. സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂർലീങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ഭൂമിയിൽ റമളാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വർഗം അലങ്കരിക്കൂല. അവര് പറയാണ് നല്ല അലങ്കാരമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്. ഭൂമിയിൽ റമളാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അല്ലാഹു പോലും അവന്റെ വീടിനെ, അല്ലാഹു പോലും അവന്റെ സ്വർഗത്തിനെ അലങ്കരിക്കുകയാണ് റമളാനിന് വേണ്ടി. പിന്നെ എങ്ങനെ മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വീട് അലങ്കരിക്കാതിരിക്കുക? റമളാനിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീടിനെ പാകപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? അതിനാണ് മലയാളി നനച്ചൂളി എന്ന പേരില് റമളാനിൽ നാം റമളാനിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന സംഗതി നനച്ചൂളി. നനച്ചുകുളി എന്ന പേരില്, നനച്ചുകുളി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ബറാത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ നനച്ചുകുളി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ മോമിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വീട് എന്താകും? വീട് അലങ്കരിക്കും. ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി, അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി, പൊടിയൊക്കെ തട്ടി റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മലയാളി എന്തു ചെയ്യും? അവന്റെ വീടിനെ എന്തായാലും വൃത്തിയാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനാണ് നനച്ചുകുളി. അപ്പൊ മോമിനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയേ മതിയാകൂ. കാരണം അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ സ്വർഗം പോലും വൃത്തിയാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, സ്വർഗം അല്ലാഹു തആല അലങ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മോമിനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വീടെങ്ങനെ അലങ്കരിക്കാതിരിക്കും? അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീട് കൊണ്ട് നമ്മള് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റമളാനിന്റെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരി നിൽക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര ചൂടാണ്, റമളാൻ നോമ്പോൽക്കോന്നാ വെയ്ക്കോന്ന് അറിയില്ല,
എന്താകുകയെന്നറിയില്ല. റമദാനിൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഇപ്പോ ഇന്ന് ഈ 2023 റമദാന് ഭയങ്കര ചൂടാണ്, നല്ല വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിനേക്കാളും ചൂടുള്ള കാലത്തായിരുന്നു പഴയ കാലത്തൊക്കെ റമദാൻ വന്നിരുന്നത്. അന്ന് അവർക്കൊരു പ്രയാസം പറ്റിയിട്ടില്ല, പിന്നല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നന്മയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ് റബ്ബ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്മയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവാണ്. റഹ്മത്ത് വരുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ. മനസ്സിലെ മ്ലേച്ഛതകൾ കളയാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മഴ വരുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കുടം വെക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഴ വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കുടം വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ആ കുടത്തിലുള്ള മോശമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കളയുന്ന, തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് പോലെയാണ് റമദാൻ വരുമ്പോ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ അസൂയയും കുറുമ്പും കുശുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടാത്ത വിചാരങ്ങളും വേണ്ടാവൃത്തികളും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിനെ സ്വീകരിച്ച് റമദാന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകുന്നത് പോലെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും എല്ലാം പാകപ്പെടുത്തി അതിനെ വരവേറ്റ് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പോരും വാശിയും അസൂയയും വൈരാഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ കുശുമ്പും കുറുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ അസൂയയും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ അച്ചടക്കരാഹിത്യവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് ദുഷിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ മനസ്സിനെ നല്ലതുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള അല്ലാഹു തആല വെച്ച അവസരമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ നേരെയാക്കാതെ റമദാനിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത്? ഇതൊന്നും നന്നാക്കാതെ റമദാനിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത്? ഞാൻ പഴയതുപോലെയാണ്, എനിക്കൊരു മാറ്റമില്ല. റമദാൻ നമ്മെ മാറ്റണം. റമദാൻ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യൂല, പക്ഷെ റമദാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ്, റമദാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം, റമദാൻ ഒന്നും നമ്മെ ചെയ്യൂല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ രോഗം കടന്നു പിടിപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയ നിലനിൽക്കുന്നത്. കാക്ക തിന്നത് കോഴിക്ക് പറ്റൂല, കോഴി തിന്നത് കാക്കക്കും പറ്റൂല. ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റൂല. ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വലിയ ദുഷിച്ചമായ സ്വഭാവമാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അസൂയ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെന്ന് കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യനിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ പാപമാണ് അസൂയ. ലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായ പാപമാണ് അസൂയ. ആദം നബിയുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ ഹാബീലും കാബീലും തമ്മിൽ ലോകത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായത് അസൂയയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഭൂമിയിൽ ആദ്യമുണ്ടായ ആ അപകടം, ഭൂമിയിൽ ആദ്യമുണ്ടായ പാപം അസൂയയാണെങ്കിൽ ആകാശത്ത് വെച്ച് ആദ്യമുണ്ടായ പാപം അതും അസൂയയാണ്. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ
ആദം നബിക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അസൂയ കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് അസൂയ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ച് കാർന്ന് തിന്നുകയാണ്. നമ്മോട് ദിവസവും ഓതാൻ പറഞ്ഞൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫലഖ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ട സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫലഖ്. ഈ സൂറത്തുൽ ഫലഖ് ഓതാൻ വേണ്ടി നമ്മോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? അത് നമ്മൾ അസൂയയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ്. അസൂയാലുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മുസീബത്തുണ്ടാകും, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. നീ അസൂയ വെച്ചാലും നിനക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അസൂയയില്ലാത്ത മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. അസൂയാലുക്കൾ നമുക്ക് പാടില്ല. ഏത് കാലത്തും ഏത് ലോകത്തും അസൂയാലുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ സർവ പണ്ഡിതന്മാർക്കും അസൂയാലുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അസൂയ മാത്രമാണ്. അസൂയയിൽ നിന്നാണ് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വലിയ വലിയ അടിപിടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഒരാളെ കൊല്ലണമെന്നും ഒരാളെ വെക്കണമെന്നും ഒരാളെ ആക്രമിക്കണമെന്നും ഒരാളെ എന്തെല്ലാം കാണിക്കണമെന്നും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അസൂയയിൽ നിന്നാണ്. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വിചാരം അസൂയയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉണങ്ങാത്ത മുറിവിൽ പെട്ടതാ ഹസദെന്ന് ഹുക്കമാക്കളിൽ ചിലർ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഉണങ്ങാത്ത മുറിവാണ് അസൂയ. ഉണങ്ങാത്ത മുറിവാണ് അസൂയ. അസൂയ എപ്പോഴും ഒരു മുറിവായിട്ട് ഉണങ്ങാത്ത മുറി പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു നിൽക്കോ. അല്ലാഹുവേ, അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അസൂയ വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ല അല്ലാഹ്. നീ തന്നതിന് ശുക്ർ ചെയ്ത് നിന്റെ ഖദർ ഖലായിൽ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സും സന്മനസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം അല്ലാഹ്. അസൂയാലുക്കൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ല ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് സൂറത്ത് നന്നായി ഓതിക്കോ. എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഓതിക്കോ. എന്നാൽ അസൂയ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പോ പരിശുദ്ധ റമളാനാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ അസൂയയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് അസൂയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും അസൂയാലുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആരെയും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതിരിക്കുക. ഒരാൾക്കും നമ്മെ കൊണ്ടൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ഒരാളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആരെങ്കിലും നമ്മെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിൽ സഹിക്കുക. എന്തിനാണത്? പ്രതിഫലം കിട്ടാനാണ്. ഒരാള് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയാൽ അതിൽ സഹിക്കാണ് വേണ്ടത്. മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം അതാണ്. അല്ലാതെ കട്ടക്ക് നിൽക്കല്ല വേണ്ടത്. ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് വെട്ട്, ഇങ്ങോട്ട് കുത്തിയാൽ അങ്ങോട്ട് കുത്ത്, ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ട് വെട്ട്. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ദീനില്ല. അള്ളാന്റെ ദീനിലൊക്കെ സഹിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഓനും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? നമ്മൾ ഒരാൾ തച്ചത് ഓന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ടാണ്. നമ്മളും അതിനേക്കാളും വലിയൊരു തല്ലി തിരിച്ചു വെച്ചു. ഓനും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഞാനും ഓനും ഒരേപോലെയായി. അതല്ല വേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേ നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളത് സഹിക്കണം. അതാണ് അല്ലാഹു തആല നബിമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളെ തെറി വിളിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങോട്ട് തെറി വിളിച്ചോ?
എടാ വാപ്പ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോടെ വാപ്പന്റെ 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 വാപ്പ എന്ന് വിളിച്ചോ. ഇങ്ങോട്ട് 40, ഇങ്ങോട്ട് 1 വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ട് 42 വിളിച്ചില്ല. ഒക്കെ സഹിച്ചു പുറത്തു റസൂലുള്ളാഹ്. കണ്ടോ, അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് പോലും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞില്ലേ? വാള് കൊണ്ട് വെട്ടേറ്റിട്ട് അവിടുത്തെ മുൻപല്ല് പോലും വെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞില്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കൊടൽമാല ചാർത്തിയില്ലേ? അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂദിൽ കിടക്കുമ്പോ അതാ കഴുകിയ അഴുക്ക് വെള്ളം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ത്വായിഫിന്റെ മണലാരുണ്യത്തില് റസൂലുള്ളാഹിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ? അതിനൊക്കെ തിരിച്ചു കാട്ടണോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജിബ്രീലിനോട് പോലും പറഞ്ഞത്, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞില്ലേ, ഓ നബിയേ, അക്കാണുന്ന ത്വായിഫിന്റെ ആ മലമെടുക്കുകളില് ആ മല ഞാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പീസാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ തലമ്മൽ കൂടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരംഭ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, വേണ്ട 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 ജിബ്രീലേ, അവർ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദീനിലേക്ക് വരാനുള്ളവരാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന നേതാവല്ല. ആ നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ എങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് പ്രതികാരത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണെന്ന്. എന്തെങ്കിലും പ്രതികാരം വിട്ടുക. ഓന് അന്ന് തച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള കൊടുക്കൽ, നല്ല ഒരു കൊടുക്കൽ കൊടുക്കണം, നല്ലൊരു പണി കൊടുക്കണം അവനിക്ക്. അതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആരും. നല്ല ഒരു പണി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ മൂമിനായ മനുഷ്യന് പകവെച്ച് നടക്കുന്നവനല്ല. തേനീച്ചയെ പോലെ പാമ്പിനെ പോലെ പകവെച്ച് നടക്കേണ്ടവനല്ല മൂമിനായ മനുഷ്യന്. പക്ഷേ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും. എന്റെ കൈ അമ്മായി ഒന്നുമല്ല. ഇങ്ങോട്ട് തച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും തല്ലും. എന്റെ കയ്യെ പണയം വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനാണ് അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് പറഞ്ഞത്? നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയവനോട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സഹിക്കണം, അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാനാ. കാരണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവൻ അവന്റെ ദുആക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ദുആക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് പറയണം. നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരാൾ എന്നെ ആക്രമിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്നെ തെറി വിളിച്ചു, എന്നെ ഒരാൾ തെറി വിളിച്ചു എങ്കിൽ, ഒരാൾ എന്നെ എന്റെ വാപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് അവന്റെ 40 വാപ്പാക്ക് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് നാവുണ്ട്, അവസരമുണ്ട്, പറ്റും. പക്ഷേ അതോടുകൂടെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പ്രതിഫലം കൂടുതലാ. എനിക്ക് ഒരാൾ എന്നെ തച്ചു, പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ നല്ല ആളും അർത്ഥവും കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഓനെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കണ്ടോടത്ത് വെക്കാനും ഓനെ തച്ചു കൊല്ലാനും എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവുള്ളതോടുകൂടെ നീ ക്ഷമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പവർ കൂടുക. അല്ലാതെ ഒരാള് നീച്ചാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഓൻ തച്ചപ്പോ ഏതായാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ നീച്ച് ഞാൻ മറിഞ്ഞിട്ട് വെക്കും. പിന്നെ ഓനോട് തല്ലാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓനൊരു ഉന്തി അവിടെ കിടക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാന് എന്താ വേണ്ടാണ്, ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓന്റെ മനസ്സിലെന്താ, ഞാൻ തല്ലാൻ പോയാ ഓന് ഉന്തിയെ ഞാൻ വെക്കും. പണ്ടൊരാള് പറഞ്ഞില്ലേ, തല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ കുടി പോയിട്ട് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചപ്പോ വരാട്ടോ ആണോ. അപ്പോ ഓനക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെയല്ല. നിനക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ നിനക്ക് അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ആ നിലക്ക് നീ അതിന് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. അവിടെയാണോ നിന്നെ അല്ലാഹു തആല തൂക്കുക. അല്ലാതെ നിനക്കൊരു കഴിവില്ല, തിരിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് നാവന്നെ പൊങ്ങൂല, പേടിയാണ്. ഉണ്ടായിരിക്കട്ടോ. ചില തന്താര് പറയലില്ലേ, നീച്ചാൻ വെച്ചാതെ കിടക്കണ തന്താര് പറയലില്ലേ വേറെ കുട്ടികളോട്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ നീച്ചാണ്ടല്ലോ, നീച്ചൂലെന്ന് അറിയാം വേറെ കുട്ടിക്ക്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നീച്ചാണ്ടല്ലോ, നീച്ചാ എന്താ മറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉഗ്ഗും. പക്ഷെ ആ പറച്ചിൽ പറഞ്ഞ വേറെ കുട്ടി പേടിച്ചു. അങ്ങനെ പറയലില്ലേ സാധാരണ. അപ്പോ പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രതികാരം കൊടുക്കാനാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രതികാരം വീട്ടുക. പ്രതികാരം ആ രൂപത്തിൽ വീട്ടല് ഇസ്ലാമല്ല.
ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഖുദിൽ അഫ്വ വഅ്മുർ ബിൽ ഉർഫി ഫഅരിദ് അനിൽ ജാഹിലീൻ. ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശം ഖുദിൽ അഫ്വ, നീ എപ്പോഴും മാപ്പ് കൊടുക്കണേ, നീ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുക്കണേ. ചില ആൾക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഞാനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറല്ല, ഞാനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറല്ല, ഞാൻ പിടിച്ച വാശിമ്മലാണ്, എന്റെ വാശിയാണ്. ചില ആൾക്കാര് പറയാറില്ലേ, ഞാനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറല്ല. അത് ഇസ്ലാമല്ലടോ, അത് ഇസ്ലാമല്ല, അത് ഈമാനല്ല. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നിടത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉന്നമനമുള്ളൂ. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താലാണ് അതേ താന്നോടത്താണ് വെള്ളം നിൽക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളൊന്ന് താന്നു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കൊന്നും പോകാനില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അക്രമിക്ക് മാപ്പ് നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയാണ്. പരിശുദ്ധ റമളാനാണ് വരുന്നത്. ആ വൈരാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുക. പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ വൈരാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുക, പകയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കുക. അതേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതേ, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ഒരാള് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വല്ല ഉപകാരവും ചെയ്താല്, നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഉപകാരവും ചെയ്തു കൊടുത്താല് അവനിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഉപകാരം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വല്ല ഉപകാരവും ചെയ്താല്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് അവൻ എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത് തരണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയില്ലാതിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ വെളിപ്പാടകല നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ആ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ റമളാനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങേണ്ടത്? നല്ല ഒരു മനസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക? ആരോടും എനിക്ക് വിദ്വേഷമില്ല, ആരോടും എനിക്ക് വെറുപ്പില്ല, ആരോടും എനിക്ക് കുശുമ്പില്ല, ആരോടും എനിക്ക് കുറുമ്പില്ല, ആരോടും എനിക്ക് പകയില്ല, ആരോടും എനിക്ക് ഈർഷ്യതയില്ല, ആരോടും എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. ഇതാണ് നല്ല മനസ്സ്. ഇങ്ങനെ നീ മനസ്സ് നന്നാക്കിയാൽ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലമെന്നോ? സലാമത്തു സദ്രി സാതൻ ഖൈറും മിൻ ഇബാദത്തി അൽഫി ശഹ്ർ. 83 കൊല്ലം നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പ്രതിഫലമാണ്. 83 കൊല്ലം നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പ്രതിഫലം കിട്ടും. എന്തിന്? ഒരു സമയം നീ നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാക്കൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഒരു മനസ്സ് നന്നാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം റമളാനിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, റമളാനിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണ്ടത്. കേട്ടോ, ഞാൻ ആരോടും തെറ്റി നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേ. എനിക്ക് ആരോടും തെറ്റലില്ല, ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടാതിരിക്കലില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്ക്. അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാര് തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല, ഉമ്മ വാപ്പമാര് മിണ്ടുന്നില്ല, ഭർത്താവ് ഭാര്യയും തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതേ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല.
ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വാക്കിന്റെ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവരെത്ര ആളുകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ചെറിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും, പക്ഷേ അവര് തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല. എന്നാ ഓല് ഭയങ്കര വലിയ നോലുമ്പുംകാരാണ്. ജേട്ടനും അനുജനും തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല, ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല. രണ്ടാളും ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു, നോമ്പെടുത്തിട്ട് ഒരാൾ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നതാ അൽകഹ്ഫ് ഓതുന്നു, ഒരാളൊരു മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ടതാ യാസീൻ ഓതുന്നു. തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ഷനില്ല, മിണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായിപ്പോൾ. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയ നോമ്പുംകാരാണ് അവരൊക്കെ, വലിയ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് നമ്മുടെ നോമ്പിന്? അല്ലാഹു പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ്. അല്ലാഹ്ക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ നിസ്കാരം, നമ്മുടെ തഹജ്ജുദ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ? കാരണം എന്താണ്? അല്ലാഹു തആല, അല്ലാഹു പോലും അവന്റെ അടിമകളോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? അള്ളയൊക്കെ തെറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളോടൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പച്ചവെള്ളം കിട്ടും. അള്ള നമ്മോട് തെറ്റണില്ലല്ലോ. നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുന്ന എത്ര മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്? മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുന്ന എത്ര പഹയന്മാരുണ്ട്? പക്ഷേ ഓലിക്ക് നേരത്തിന് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഓലിക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓലിക്ക് രാജാവായ റബ്ബ് അവരോടൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഓലിക്കൊക്കെ ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അവർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും അല്ലാഹു തആല അതൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അതൊക്കെ നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ്ക്ക് അവരോട് തെറ്റലില്ല. നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരാള് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ തെറ്റി കടിച്ചു. നമ്മളവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ മുണ്ടണില്ല. ഞാൻ മരിച്ചാലും അവനോട് മുണ്ടൂല, എന്റെ മജ്ജത്തും പുറം കൂടി അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുതേ. ചില ആൾക്കാര് പറയാം, ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും പാടില്ല, അവനോട് മുണ്ടന്നല്ല, ഞാന് എന്റെ മജ്ജത്തും പുറം പോലും അവനക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ നന്നാക്കണം. ആരോടും നമ്മൾ തെറ്റി നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ 3 ദിവസത്തിലധികം ഒരാളോടും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ അമലുകൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടൂല, അതവിടെ ആകാശത്ത് തങ്ങി നിൽക്കും. എപ്പോഴാണോ മിണ്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അമലുകൾ അവര് അല്ലാഹുവിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനത്തെ വല്ല അവസ്ഥകളും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ നമ്മിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ റമളാനിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം നമ്മള്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം. ഒരുങ്ങലിപ്പോ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി, വീട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല അലക്കി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ ഒരുങ്ങി. ഇപ്പൊ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ്. റമളാൻ വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി റമളാൻ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാൻഡുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റമളാൻ സ്പെഷ്യൽ പപ്പടം, റമളാൻ സ്പെഷ്യൽ അരി, റമളാൻ സ്പെഷ്യൽ പായസം, റമളാൻ സ്പെഷ്യൽ വെള്ളം, ഇങ്ങനെ പല പേരിലും പല ഭാവത്തിലും റമളാനിന്റെ പേരിൽ വിഭവങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും നല്ല തിരക്കാണ്. നല്ല പൊടിയും അത് മല്ലിയും കൊത്തമ്പാലിയും അതുപോലെ തന്നെ അതേ മഞ്ഞപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങി. പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയോ? ഒരുങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിനെ നമുക്കതിന് പാകപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
റമദാനിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല റാഹത്തിന് നമുക്കതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതേ, എന്നും റമദാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് മോമിനായ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമെത്രേ. എന്തറിഞ്ഞാൽ റമദാനിന്റെ പോരിശ മുഴുവനും അറിഞ്ഞാൽ, റമദാനിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ മനുഷ്യൻ പറയത്ര എന്ത് എന്നു റമദാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെ എന്നു റമദാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നു റമദാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നു റമദാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയത്തരെ മനുഷ്യൻ. എപ്പോഴാ അങ്ങനെ പറയാ? റമദാനിന്റെ മഹത്വം പോരിശ മുഴുവനും ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ. നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തല്ലാത്ത. നമുക്കിപ്പോ റമദാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് തീറ്റ, കുടി, ഉറക്കം, നമുക്കിപ്പോ അറിയാം തിന്നാൻ പറ്റൂല, ആകാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ തീറ്റ കൂടുകയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. റമദാനില് നമ്മുടെ മെനു കൂടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ റമദാനില് തീറ്റന്റെ ടൈമുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. പുട്ടും കുറ്റി നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോ റമദാനായി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നോമ്പാണ് നോൽക്കണ്ടേ ചിലർക്കാരോ, എന്നാലും നോമ്പാണ് നോൽക്കണ്ടേ. അപ്പൊ റമദാനിന്റെ പോരിശ ഒരാൾ അറിയാണെങ്കിൽ അവൻ പറയും, എന്നു റമദാനായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്നു റമദാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ മോമിനായ മനുഷ്യനുണ്ടാകുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, റമദാനിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കണം. റമദാനിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി അറിയണം. പരമാവധി നമുക്ക് പഠിക്കണം റമദാൻ എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ മഹത്വം എന്തിനാണ്, എന്താണ് അല്ലാഹു അതിന്റെ മഹത്വം വെച്ചത്, എന്തിനാണ് റമദാൻ അല്ലാഹു തആല വെച്ചത്, റമദാനിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റമദാനിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്, പഠിക്കാനുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുധനാഴ്ച വരെ നമുക്ക് റമദാനിന്റെ മഹത്വങ്ങളും പോരിശകളും റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പറയണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്നാ നമുക്ക് എന്താവും, നോമ്പ് നോൽക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നല്ല രസമുണ്ടാകും, നല്ല റാഹത്തുണ്ടാകും. റമദാനിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കണം. പിന്നെ റമദാൻ ഏതിനെ പോയി തന്നെ അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുന്നു. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒന്നായിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടെപ്പോഴാവുക. അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, എന്താ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത, എന്താണ് മൂലയിൽ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്ത. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കോ. റമദാനിന്റെ പോരിശയും അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളും നമ്മൾ നന്നായി അറിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നന്നായി നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള പവർ നമുക്ക് കിട്ടും. അതങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും. നിസ്കാരത്തിന്റെ വിലയും നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സുജൂദൊന്നും നീച്ചൂല എന്നാ. എന്നിട്ട് എത്ര കാലം നമ്മൾ സുജൂദ് കിടക്കണം, നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ വില എന്താന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാത്തത്, ഭയഭക്തി കിട്ടാത്തത്. ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ മഹാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നാ. നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നാ മഹാന്മാർക്ക്. നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കല അത്ര ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. നമുക്കോ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കലാണ് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യം. നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ എവിടുന്ന ഉണ്ടാവണമെന്ന് അറിയില്ല. അതിനോട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനിങ്ങോട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നീച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഇടങ്ങേറാണ്. അതിനിങ്ങോട്ട് നീച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളാരും അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല.
നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാത്ത, അതിൻ്റെതായ രുചി കിട്ടാത്തത്, നിസ്കാരത്തിൻ്റെതായ രുചി കിട്ടാണ്ട്. മഹാന്മാരൊക്കെ ആ രുചി കിട്ടിയവരാണ്. അവരൊക്കെ ആ രുചി കിട്ടിയിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റവരാണ്. കാലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റ മഹാന്മാരുണ്ട്. സയ്യിദുനാ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റ മഹാനാണ്. അങ്ങനെ വലിയ മഹത്തുക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് എന്നും നോമ്പാണ്. നോമ്പിന്റെ വില അറിഞ്ഞു അവരൊക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് റമളാനിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് കടക്കണം. റമളാനിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് ലയിക്കണം. റമളാൻ എന്തെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ പിന്നെ നോമ്പിനൊക്കെ തന്നെ വിലയും നിലയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റമളാനാകുന്ന അതിഥി നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിഥി ഉമ്മറപ്പടിയിലെത്താൻ ഇനി കുറച്ച് 2-3 ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ആ റമളാൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിഥി നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിനെ ഇരുകൈയും നീട്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ആവണം. ആ റമളാൻ അതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കണം. റമളാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവണം. റമളാനിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ റമളാനിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അതിന് നന്നായി അറിവ് നമുക്ക് വേണം. അതിനെ അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ നമുക്ക് വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്നും റമളാനായാൽ എന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യന് റമളാനിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ സന്തോഷമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാ നിന്റെ അതിഥി ഞങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ അതിഥിയെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ സൽക്കരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നിന്റെ അതിഥിയെ നല്ല രൂപത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് അനയിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖേകണം റഹ്മാനേ. അതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ദുഷിച്ച ചിന്തകളും, മറ്റൊരാളോടുള്ള വൈരാഗ്യവും, മറ്റൊരാളോടുള്ള കുശുമ്പും കുറുമ്പും കുന്തിരായ്മയും, മറ്റൊരാളോടുള്ള മിണ്ടാതിരിക്കലും അസൂയയും വെറുപ്പും, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്നുള്ള തോന്നലും, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച് നല്ല സ്ഫുടമായ മനസ്സായി, നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ തിളങ്ങുന്ന മനസ്സായി, കഴുകിയ വെള്ളത്തുണി പോലെ കറയില്ലാത്ത മനസ്സായി, ആ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ റമളാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇഖ്ലാസുള്ള, ഈമാനുള്ള, തഖ്വയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകതി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും ഇടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും നബി തങ്ങളെ ബറകത്തിനാലമേ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ദണ്ണം വബാവ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.
പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായസ്സിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉ സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആദി ഔവൽ മൈദനായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദലെങ്കിടുന്നോര് കാണുവാൻ വിധിയേകല്ല മമ്പുറം കുത്തുബുസ്സമാന് സയ്യിദലവി തങ്ങളെ ജാഹ് ബാരക്കത്തിനാലെ കാത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الرحمن يا راج سيدايا الملك الجبار يا كرنا واردا يا الله പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഇവിടെ ആമീൻ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഞങ്ങളെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സുകളൊക്കെ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടി തരണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചോനെ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പലരുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണ ആരോഗ്യം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്
ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റാഹത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖിനെ തരണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. പടച്ചോനേ, ഒരുപാട് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാ മരുന്നിനും നീ ഫലം ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വലിയ സന്തോഷവും മനസ്സംതൃപ്തിയും അതുപോലെ തന്നെ രോഗശമനവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനേ, ക്യാൻസറാണെന്ന് വിധിയെഴുതിയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. നീ അവർക്ക് ക്ഷമയും സഹനവും രോഗശമനവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടവരെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനേ, വിദേശത്തും